السلام علیکم. گڈ مارننگ جین کے پروگرام کا آج کا شمارہ لے کے ہم حاضر خدمت ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی خواتین و حضرات، ہمارے دوست، رفیق اور شفیق دوست اچھے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اچھی صحت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھے. گڈ مارننگ جین کے پروگرام کا آج کا جو شمارہ جو ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، 16 ستمبر 2022 مطابق 19 صفر المظفر 1444 ہجری. آپ تک آیا چاہتا ہے ہر صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک گڈ مارننگ جین کے پروگرام، آپ کا چہیتا من پسند پروگرام، جس میں ہم مختلف سیگمنٹس کے ذریعے آپ تک مختلف اہم جانکاریاں پہنچاتے ہیں. اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ مہمان شخصیات کو اس پروگرام میں دعوت دیں تاکہ ان کی زندگی کے حالات سے اور ان کی جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں مختلف محکمہ جات سے، ان سے آپ کو ہم روبرو کرائیں. آج بھی ایسی کوشش رہے گی انشاءاللہ. اور پروگرام کے آغاز میں ایک حدیث قدسی آپ تک پہنچائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی شخص وقت کو برا کہتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، کیونکہ میں وقت ہوں اور مجھی سے ساری چیزیں وابستہ ہیں. دن رات اللہ تعالیٰ نے بنائے، صبح شام ہر کوئی ایک وقت مقررہ، وقت معینہ پہ سورج اگتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، وقت پہ. ہر ہمارا زندگی کا جو سفر ہے، ہمارا تولد ہونا، وہ ایک وقت مقررہ پہ ہے، وقت معینہ پہ ہے. اور جب ہم رخصت ہوں گے اس دنیا سے تو ایک وقت مقررہ پہ ہوگا. نمازوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، تو وقت کی بڑی اہمیت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم قدر کریں وقت کی. ہم ان چیزوں سے گریز کریں، اجتناب کریں جو وقت کو ضائع کرنے کے در پہ ہوتی ہیں. ہمارا مقصد ہمیشہ یہی رہنا چاہیے کہ ہم وقت کی بھرپور قدر کریں. اور کچھ قدرتی وسائل بھی ہماری زندگی کے اندر بڑا خاص عمل دخل رکھتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بنائیں اور ہماری زندگی اور یہ احیاء نو جو ہے اس کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ایسی ایک غلاف جو ہے اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، جس سے جو سورج کی مضر شعاعیں ہیں وہ زمین تک پہنچنے نہیں دیتی ہے ان شعاعوں کو، جس سے ہم مختلف بیماریوں سے بچتے ہیں. اس لیئر کا نام ہے اوزون لیئر. اس اوزون لیئر کے حوالے سے آج پوری دنیا میں بیداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. آج انٹرنیشنل ڈے فار دا پریونشن آف اوزون لیئر 2022 منایا جا رہا ہے. یہ 16 ستمبر کو منایا جاتا ہے اور مدعا و مقصد اس دن کا یہی ہوتا ہے کہ بیداری پیدا کی جائے کہ اس اوزون لیئر کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں. ہماری مختلف ایسی چیزیں، ایسی حرکات، ایسے کام جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں، ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر اس اوزون لیئر پہ پڑتا ہے، جس سے اس میں شگاف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چھید ہوتے ہیں، جس سے یہ جو سورج کی مضر شعاعیں ہیں یہ زمین پر پہنچتی ہیں اور بہت ساری بیماریاں بشمول کینسر کے پیدا کرنے میں جو ہے اس کا ایک عمل دخل ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی سطح پہ ایسی چیز، ایسی غلط کام کرنے سے گریز کریں جن کا اثر جو ہے اس اوزون لیئر پر پڑتا ہے. اور اوزون لیئر کا اثر جو ہے وہ پھر پورے، ہم اس میں ایک یہ بھی اضافہ کرتے چلیں کہ اگر ہم اوزون لیئر کی خرابی میں کوئی اپنا رول ادا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کے جن علاقوں میں بھی یا جہاں پہ بھی کوئی شخص بیمار ہوگا تو اس کا جو وبال ہے وہ ہمارے سر بھی آ جائے گا. اس لیے ہمارے لیے کافی اہم ہے کہ اس اوزون لیئر کی حفاظت ہو سکے اور ہم اپنا حصہ بخوبی نبھا سکیں. اس پروگرام میں آج اپنا حصہ نبھا رہا ہوں اور میرے ساتھ جو اس پروگرام کی میزبانی کا شرف ہے وہ حاصل کر رہی ہیں اریبہ الطاف. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں بہت اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ. السلام علیکم ناظرین، صبح خیر، آداب. آپ سب کا پھر سے ایک بار استقبال آپ کے اس اپنے پروگرام گڈ مارننگ جین کے میں. کافی سمے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور یقیناً آپ بھی انتظار میں رہتے ہوں گے کہ کب 8 بجیں گے اور کب جو ہے مارننگ شو جو ہے شروع ہو جائے گا. اور یہی امید کہ آپ جہاں بھی ہے خیر و عافیت سے ہے، خوش ہے، صحت و سلامت ہے. اور اچھی شروعات تو پروگرام کی ہو ہی چکی ہے. جاوید صاحب نے بہت خوبصورت بات وقت کے بارے میں کہی کہ جو ہے ہم وقت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی ہمارے کنٹرول میں ایکچولی نہیں آ سکتا ہے. اور یہ بات بھی کہ آج اوزون لیئر ڈے ہے اور مجھے لگتا ہے کافی اسٹوڈنٹس جو ہے
آلریڈی اویئر ہے اس چیز پہ, اور مجھے لگتا ہے اسکولز وغیرہ جو کالج یونیورسٹیز ہے وہ یہ دن سیلیبریٹ بھی کرتے, اور کرنا بھی چاہیے ایز اویئرنیس ڈے, ایز پریونشن ڈے, کہ ہم جو ہے اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکے, کیونکہ ہر کسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ بنایا ہے, کیونکہ ہر کسی چیز کو, انسان سے لے کے چھوٹی سی چیز کو اللہ نے بہت فرصت سے بنایا ہوا ہے, اور ہماری ہر کوئی چیز جو بنی ہوئی ہے ہمیں اس کی کافی ضرورت ہے. اور ویسے ہی اوزون لیئر ہے, جیسا ان نے کہا کہ جو وہ ڈیفیکلٹ ریز, جو سن ریز, الٹرا وائلنٹ ریز جو کراس ہوتی ہے, اگر ان کی جو تعداد ہے زیادہ بڑھ گئی تو ہمارے لیے زیادہ مشکلیں پیدا ہوں گی. جیسے کہ آج کی کینسر ریٹ ہے اگر دیکھیں تو آئی تھنک موسٹ آف دا پاپولیشن جو ہے کینسر سے ابھی سفر کر رہی ہے, اور یہ سب جو ہے کسی ایک وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ خود نیچرلی اٹ از ہیپننگ, یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم شاید جو نیچرل انوائرمنٹ ہے یا نیچرل چیزیں ہیں ان کا صحیح طریقوں سے استعمال نہیں کر سکے. آئی ایم شیور کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروگرامز آج ہوں گے ان سے اویئرنیس ہوگی, اور آج کی یہ بات جو ہم بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جتنا کم ہو سکے ہم قدرت کو نقصان جو ہے کم سے کم کرے, اور جتنا ہو سکے پروٹیکٹ کر سکے, پولیوشن ہو یا وہ جو بھی چیزیں ہم سے ہو رہی ہے ہم یہی کریں کہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. خیر آگے بڑھتے اپڈیٹس کی طرف جن کا آپ انتظار کرتے ہیں. موسم اور ٹریفک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر موسم کی بات کریں تو آج سری نگر میں موسم خشک رہنے کے ہی امکانات ہیں. دن کا زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. اور وہیں جموں کی بات کریں تو تھوڑا کلاؤڈی موسم رہ سکتا ہے اور تھوڑا سنی موسم رہے گا, اور دن کا زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو آج یہ اطلاع ملی ہے کہ نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے, اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مغل روڈ پہ جو ہے دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے, اور بڑی گاڑیوں کو شوپرن سے پونچھ کی طرف جانے کی اجازت ہے. اور ایس ایس جی روڈ پہ آج کوئی ٹریفک مومنٹ نہیں ہوگی مینٹیننس کے لیے. اور باقی جو بھی جانکاری آپ کو چاہیے ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ ہے کہ جو نمبر اسکرین پہ فلیش ہو رہے ایک بار ان سے رابطہ کرے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. جی بہت خوب, اور اس جانکاری کا بڑا انتظار رہتا ہے ہمارے ناظرین کو. اور ناظرین معمول رہتا ہے ہمارا کہ جمعۃ المبارک کا جو پروگرام ہے اس کے آغاز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کی بابرکت شروعات کرتے ہیں. آئیے نعت شریف بدرباری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں گے. حشمت بھی سروت بھی عظمت تہند سلام شفقت بھی رحمت بھی رفت تہند سلام. حشمت بھی سروت بھی عظمت تہند سلام شفقت بھی رفت بھی راحت تہند سلام. لوگ صبح نات واللہ پرت دل مسرور گو. لوگ صبح نات واللہ پرت دل مسرور گو. شہلت بھی راحت بھی تربت تہند سلام. حشمت بھی سروت بھی عظمت تہند سلام. طیف اسمندشی منو تیسد کر سخ زیادتی. طیف اسمند دشمنو تیسد کر سخ زیادتی. تہی کرو دئی کرت منی عادت تہند سلام. حشمت بھی سروت بھی عظمت تہند سلام. تہی کرو دئی کرت منی عادت تہند سلام. حشمت بھی سروت بھی عظمت تہند سلام. واریا عاشق تہم
दद प्याल अख वल्ला कोई वारिया शक तुम दद प्याल अख वल्ला कोई सारी चो सैर गई अथ बरकत तुहद सलाम हशमत भी सरवत भी अजमत तुहद सलाम सारी चो सर गई अथ बरकत तुहद सलाम हशमत भी सरवत भी अजमत तुहद सलाम मरसलम मल्तुई मुकर्रम रहमतल लिल आलमीन मरसलम मल्तुई मुकर्रम रहमतल लिल आलमीन शू शफी अल मुज़निबीयत सिफत तुहद सलाम हशमत भी सरवत भी अजमत तुहद सलाम शू शफी अल मुज़निबीयत सिफत तुहद सलाम हशमत भी सरवत भी अजमत तुहद सलाम पुरकमालो पुरजलालो पुरजमालो बेमिसाल पुरकमालो पुरजलालो पुरजमालो बेमिसाल अशसोजान लोल आशक मरकद तुहद सलाम हशमत भी सरवत भी अजमत तुहद सलाम अशसोजान लोल आशक मरकद तुहद सलाम हशमत भी सरवत भी अजमत तुहद सलाम हातफियन ज़ीदित परनाते गमगी हसन हातफियन ज़ीदित परनाते गमगी हसन बाअदब नात पुरकर मरकज तुहद सलाम हशमत भी सरवत भी अजमत तुहद सलाम बाअदब नात पुरकर मरकज तुहद सलाम हशमत भी सरवत भी अजमत तुहद सलाम हशमत भी सरवत भी अजमत तुहद सलाम शफकत भी रहमत भी रिफत तुहद सलाम हशमतस बे सरवतस बे अजमतस तुहदी सलाम अल्लाह ताला से करो यही दुआ कि हमारे दिलों को सन दिलन मुस्तरविन सुमाई तो मोहब्बत बे आज़िम ते अथ वतन दुआई खैर करने खतर तिहन सारी दुआएं गसन कबूल आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन अब वक्त हो चला है हम प्रोग्राम में आगे बढ़े। आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करानी है, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है कि एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुके, यूं गए और यूं वापस लौटे कुछ ही देर में। वुचतो महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास कैद कदल शराब कदल श्रीनगर। आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। जैसा कि अरीवर ने अभी ब्रेक पर जाने से पहले इशारतन ये कहा कि
آپ کی ملاقات جو ہے مہمانوں سے کرائیں گے. تو ہم یہ بالکل باعث فخر ہیں اس چیز کے لیے کہ ہر صبح ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں. گڈ مارننگ JNK کے سیٹ پہ مہمان آتے ہیں. مہمانوں کا آنا ہر گھر میں, ہر محفل میں اور ہمارے پروگرام میں خاص طور سے چار چاند لگاتا ہے, باعث فخر ہوتا ہے, باعث مسرت ہوتا ہے, باعث شفقت ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں کہ ایک نہیں 2 مہمان شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں. اور کمال حسن اتفاق یہ ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں شفقتوں کا نزول ہوا ہے. جی ہاں, میری مراد آج کی ہماری 2 مہمان شخصیات سے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام میں جن شفقتوں کا نزول ہوا ہے ان میں پہلی جو میرے دائیں جانب بیٹھی ہوئی ہیں, تشریف فرما ہیں ڈاکٹر شفقت آرا, جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ویمنز پالی ٹیکنک کالج بمنا کی. اور میری بائیں جانب بیٹھی ہیں محترمہ شفقت یوسف صاحبہ, جو کہ پرنسپل گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج کلگام ہیں. دونوں مہمانان کا ہمارے پروگرام میں خوش آمدید, اور بڑی خوشی ہے, مسرت ہے کہ آپ دونوں آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اور ناظرین سے ہم گزارش کرتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں ہم خاص طور سے جو ہے پالی ٹیکنک ایڈمیشنز کے حوالے سے بات کریں گے. ویمنز پالی ٹیکنکس جو ہیں یہاں, جن کا یہاں پہ ایک بہت سارے کالجز ہیں, ان میں ایڈمیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو اس ایڈمیشن کے حوالے سے ہی آج ہماری جو ہے گفتگو ہوگی. دونوں ہماری جو مہمان شخصیات ہیں دونوں سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے, اور جانیں گے کہ ایڈمیشن کا پروسیجر کیا ہے, کتنی دیر, کتنے ڈسپلنز میں, اور کوئی کوئری اگر ہوگی تو ہم کوشش کریں گے آج کے ہمارے پروگرام میں کہ 8:45 سے 8:45 بجے کے بعد سے ہم آپ کی کالز بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے, تاکہ اگر آج کے مہمانان سے آپ کی بھی کوئی بات آپ جاننا چاہتے ہیں ایڈمیشنز کے حوالے سے, تو مختصراً اپنے الفاظ میں وہ آپ بات ہمارے مہمانان تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ اس کا تسلی بخش جواب دیں گی. تو ہم شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر شفقت آرا صاحبہ سے, جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ویمنز پالی ٹیکنک کالج سے. میرے خیال سے غالباً یہ پہلا ویمنز پالی ٹیکنک ہے کشمیر کا, جو mid 80s میں مجھے یاد ہے کہ میری جو بڑی ہمشیرہ ہے تو ان کا ایڈمیشن ہوا تھا فاؤنڈیشن بیچ میں. تو تب شاید یہ کالج صد قدل کیا, ہاں بالکل, تو mid 80s کی بات ہے, 86 میں 86, ہاں, تو مجھے یاد ہے. تو اس کا یہ پہلا کالج ہے اور کتنی ترقی کی ہے میرے خیال سے. اب تو یہ 36 سال کا ہو گیا کالج. تو پہلے آپ کس سن سے اس کے ساتھ وابستہ ہیں, اور یہ کالج آج کل کس حالت پہ ہے؟ جی ایکچولی آپ نے سچ کہا, یہ جو ویمنز پالی ٹیکنک ہے یہ صرف ایکسکلوسیولی فار ویمن ہے. باقی جتنے بھی جموں اینڈ کشمیر میں, اور جموں میں ایک ہے جو صرف ویمن کے لیے, گرلز, باقی سارے کو ایجوکیشن ہے, کیونکہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں پالی ٹیکنک کھل گیا ہے تو وہ سارے کو ایجوکیشن ہے. یہاں بھی ایک KGP کر کے بوائز کا پالی ٹیکنک, مگر اس میں بھی کو ایجوکیشن ہے. کشمیر گورنمنٹ پالی ٹیکنک جو ہے, تو مگر یہ ویمنز پالی ٹیکنک ہے, 86 میں بنا. تو آلموسٹ میں بھی اب 2000 سے اس کے ساتھ میں کام 20-22 سال سے. جی. تو کافی اس میں 7 برانچ, پہلے کم برانچز تھی, اب اس وقت ایٹ پریزنٹ 7 برانچز اس میں, جن میں ٹریننگز دی جاتی ہیں, جس میں ٹریننگز دی جاتی ہیں. اس میں انکلوڈ ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی جو 12th کے بعد ہے, اور باقی سارے کورسز اس میں 10th کے بعد ہیں, جیسے ہے کمپیوٹر انجینئرنگ, الیکٹرانکس انجینئرنگ, فوڈ ٹیکنالوجی, ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی, یہ انجینئرنگ برانچز میں آتے ہیں. اور آفس مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر اپلیکیشن اور گارمنٹ ٹیکنالوجی, یہ والے نان انجینئرنگ برانچز میں آتے ہیں. جی. اور یہاں ہمارے ساتھ شفقت یوسف صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی پرنسپل گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج کلگام. جی میم, تو آپ بتائیے کیسا حال ہے کالج کا؟ اٹ از آلسو اگین وومنس کالج. نہیں, یہ کوئیڈ ہے, صرف ان کا جو وومنس بمنا ہے وہ ایکسکلوسیولی وومنس کے لیے. ہمارا تو کوئیڈ ہے, 2012 سے شروع ہوا ہے. جس وقت پورے سارے JNK میں سارے ڈسٹرکٹس میں پالی ٹیکنک دیے گئے, اس میں سے ایک پالی ٹیکنک کلگام کا ہے, جس میں ہمارے پاس 2 کورسز ہیں, ایک سول انجینئرنگ ہے اور الیکٹریکل انجینئرنگ ہے. تو یہ ہمارے ابھی جو صرف 2 برانچز ہمارے پاس ہیں, جہاں دونوں بچیاں بھی پڑھتی ہیں اور بچے بھی پڑھتے ہیں. تو بٹ ساؤتھ میں اگر دیکھا جائے, اننت ناگ میں ایک پالی ٹیکنک ہے لارکی پورہ میں, جہاں سول بھی ہے اور اس کے ساتھ کمپیوٹر سائنس ہے. دوسرا شوپین میں ہے, جہاں سول انجینئرنگ بھی ہے, نہیں سوری, وہاں الیکٹرانک انجینئرنگ اور انسٹرومنٹیشن انجینئرنگ ہے. تو ساؤتھ میں جو ہے
वहाँ भी 5-6 ब्रांचेस का वहाँ साउथ में, वो साउथ कश्मीर में 5-6 ब्रांचेस है जिनमें अभी साउथ का एडमिशन चल रहा है। ओवरऑल सब जगह ही एडमिशन प्रोसेस चल रहा है जी। तो एक बात जानना चाहेंगे मैम आपसे कि जो एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या वो विमेंस पॉलिटेक्निक्स का और जो कोएड पॉलिटेक्निक्स, तो एडमिशन प्रोसेस सेम है? जी जी, और एक ही वक्त में होता है? exactly. और जो चॉइसेस बच्चियां करती हैं कि नहीं जी हम जो विमेंस पॉलिटेक्निक है हमारे बिमना में है, ये वाक़या है, तो वहाँ ही पढ़ेंगे, तो उनके लिए कोई खास चीज़ होती है कि टिक करना है, नहीं जी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है? जी एक्चुअली हमारे पहले एडमिशन हमारा बोर्ड है अपना, टेक्निकल बोर्ड, तो टेक्निकल बोर्ड, हाँ जी, ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशंस ली गई 1-2 महीने पहले से शुरू हो गई लेने। तो फिर उनने जब लिस्ट निकाला, फाइनल लिस्ट, उसमें हम सब पॉलिटेक्निक्स की कुछ वेकेंट सीट्स रह गई। ठीक। तो पहले उन्हें ऑनलाइन भरा था, उन्हें रजिस्ट्रेशन वहाँ अपनी प्रेफरेंस भी उन्हें दी थी कहाँ हम जाएंगे और कौन सा कॉलेज हम लेंगे। उसके बाद कुछ अब हमें अथॉरिटीज ने दी है परमिशन, आप जो वेकेंट सीट्स है उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये ऑल ओवर पूरा जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं, तो जितने भी वहाँ तलबा और तालिबात जो मुतमनी होंगे या इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, तो उनको जाकर के दरखास्त देनी है और उनका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी। हाँ, वैकेंसी अभी तो जब मैट्रिक का रिजल्ट, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज मैट्रिक बेस्ड हैं जी, तो मैट्रिक का रिजल्ट को काफी टाइम हो गया निकले हुए, तो बच्चों ने फिर काफी बीच में थोड़ी गैप रह गई, इसलिए बच्चों ने कहीं और एडमिशन लेने शुरू किए। मगर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बाय एनुअल का रिजल्ट निकला मैट्रिक, बिल्कुल, तो वो कहीं बच्चे एडमिटेड नहीं है, उनको अभी इस बारे में पता नहीं है कि एडमिशंस ओपन है। तो इस वक्त हर किसी पॉलिटेक्निक में, हर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कॉलेजेस में है, वो कॉलेजेस आ सकते हैं। एक गूगल उनको करना है पॉलिटेक्निक ये पॉलिटेक्निक वो, उनको सारा एड्रेस अलॉन्ग विद फोन नंबर्स, अगर उनको कोई क्वेरी होगी कौन सा ब्रांच है क्या है, दे कैन आस्क एंड देन दे कैन गो एंड विजिट द कॉलेज, वो देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और एडमिशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मेरे ख्याल से कि ये जो हमारा गुड मॉर्निंग प्रोग्राम है ये बिल्कुल हर घर में देखा जा रहा है इस वक्त, जम्मू कश्मीर के हर घर में देखा जा रहा है, और जितने भी बच्चे होंगे जिनको पता नहीं, इल्म नहीं था इस चीज का कि एडमिशन अभी भी हो सकते हैं, तो उनके लिए तो एक सुनहरी मौका है। और मैम कब से ये प्रोसेस शुरू हुआ और कब तक रहेगा ये प्रोसेस? जो लेफ्ट ओवर सीट्स का प्रोसेस है वो फर्स्ट से शुरू हुआ और 30 तक इसका हमने डेट 30 सितंबर तक, मतलब जो बच्चे आपकी वैकेंसीज के हिसाब से आपको अप्रोच करेंगे तो दे विल बी अब्सॉर्ब्ड इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। तो मैम मैं आपको बोलना चाहती हूँ एलिजिबिलिटी भी 35% है, जस्ट पास परसेंटेज मैट्रिक। अच्छा, मतलब अगर मैट्रिक के इम्तिहान में किसी ने 35% भी हासिल किए हों, 35 है 35 से ज्यादा, तो उनका एडमिशन हो सकता है। तो प्रोसेस जो है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो ये जो अभी आप फरमा रही थी कि गूगल का, तो किस साइट पे जाएं, कहाँ पे क्लिक करें? कुछ नहीं जी, क्लिक करना ही नहीं है, उनको कॉलेज आना है। इस वक्त हम उनको ऑफलाइन फॉर्म्स दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं आप ऑफलाइन में भी? फीस हमारा अराउंड पूरे साल का 2200 है, तो वो उनको लाना है, अपनी मार्क्स सर्टिफिकेट लानी है मैट्रिक की, और उनको अपना डोमिसाइल लाना है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लानी है। अगर अभी उनको कहीं लिया है उनने, हम वो बाद में भी ले सकते हैं उनसे वो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, और फिर उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जो उनको ब्रांचेस दी जाएंगे, आप बताओ प्रेफरेंस कौन सी है जिसमें सीट्स वैकेंट हैं। टॉकिंग ऑफ विमेंस पॉलिटेक्निक, हमारी ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो गई हैं, 3-4 ब्रांच। अब सिर्फ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, फूड टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में कुछ सीटें बाकी हैं। तो बाकी हमारा कंप्यूटर साइंसेज फुल हो गया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फुल हो गया, गारमेंट टेक्नोलॉजी फुल हो गया। तो गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, मैंने फीस जो अभी आपने फरमाया, मैंने सुना 2200, क्या ये 2200 रुपए में वो साल का, पूरे साल का। मेरे ख्याल से इससे और हमारे टॉकिंग ऑफ वुमेन्स पॉलिटेक्निक हॉस्टल भी है जहां हम 200 लड़कियां केटर करते हैं। अच्छा, पूरे साल का फीस 800 है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली। हमारे 800 रुपए में साल का 800 रुपए, हाँ, पर मंथ, पूरा साल, होल ईयर। अब सिर्फ ये है जैसे उनका हमने आउटसोर्स किया है, उनका केटरिंग का, खाने पीने का, वो खाना पीना 1400 के करीब उनका महीने का आता है, बाकी 800 पूरे साल का रहने का उनका। मानिए आप मुफ्त में इंजीनियरिंग ये हो रही है, ये बड़ा बिल्कुल बहुत कम फीस है। तीनों साल का अगर देखा जाए, एक साल नहीं, पूरे 3 साल का 6000 से कम ही फीस है, और एग्जामिनेशन फीस को भरना है। बाकी बुक्स
सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. और आप जैसी रफीक और शफीक जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, आप उनको बड़े प्यार से, लाड से बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनको देखते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनको बताते हैं. कोई भी इशू अगर हो तो रियली मैं मैडम का भी बताऊंगी, ये मेरे से बहुत बच्चों को बहुत प्यार से पेश आती है. तो इनफैक्ट मैं भी सोचती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे बिल्कुल जैसे अपने घर में बच्चे हैं वैसे ही है. तो अगर उनको कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, तो हम उनको वहीं सॉल्व करते हैं. बाहर एक्चुअली हमारे बच्चे बहुत फ्रॉम लोअर स्ट्राटा आते हैं, तो इसलिए हमारा ज्यादा फर्ज बनता है उनको मोर कंफर्टेबल बनाना. अफोर्डेबिलिटी जो ये हुकूमत की ये जो कोशिश है, अफोर्डेबल बनाया गया है इंजीनियरिंग को. मतलब आप 8-10 हज़ार रुपए में अगर इंजीनियरिंग 3 साल. इसके अलावा मैं आपको बोलूंगी जो स्कॉलरशिप स्कीम्स वो तो जी उसमें हम जरूर बात करें. पहले अगर हम थोड़ा सा वैकेंसीज के हवाले से बात करेंगे, आपके अपने कॉलेज में किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज और जो हमारी मैंने बोला ना हमारी 4 ब्रांचेस हैं, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, अभी ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. इसमें कुछ अभी हमारी सीटें की. और आपके जो कुलगाम में है अभी हमारी लगभग सिविल तो फुल होगा शायद. सिविल पूरा फुल नहीं हुआ है. अभी है कुछ लगभग 20-25 सीटें उसमें भी बाकी है, और 20 सीटें बाकी है, 25 सीटें इसमें है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है. तो अभी है हमारे पास वैकेंसी है. तो कुछ इल्म होगा मैम आपको कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे जो कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, चाहे वो वुमेन्स पॉलिटेक्निक एक्सक्लूसिव हो या और भी जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, ओवरऑल कितनी वैकेंसीज होंगी इस वक्त जो बच्चे? मेरे ख्याल से मोर देन 1000 वैकेंसीज. मोर देन 1000 वैकेंसीज. इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा जो है जो मैट्रिक के बाद उसने अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहा होगा ऐसे कोर्सेज में, और वो गए हैं कश्मीर से बाहर, चाहे पंजाब गए हों, कहीं पे भी गए हों, और इस वक्त ये प्रोग्राम उनके वालिदैन सुन रहे हैं या बच्चे खुद देख रहे हो ये प्रोग्राम, क्या वो वहां से निकल के वापस आ सकते हैं? और आप उनको अब अगर वो चाहते हैं, फीस वगैरह उनने भरा होगा, अगर उनकी विल है, वी कैन गिव देम एडमिशन. और यहाँ मैं बोलूंगी हमारे दो स्कीम्स है. एक तो जो मैट्रिक के बाद होते हैं, और हमारा लेटरल एंट्री स्कीम है जो 12th के बाद होता है. उन बच्चों ने जिनने साइंस या नॉन मेडिकल में 12th किया है, वो हमारी कुछ सीट्स वैकेंट होती है लेटरल एंट्री में भी, हर एक ब्रांच में. तो वो आ सकते हैं लेटर उसका फायदा उठा सकते हैं. जी, उनका तो डिप्लोमा 3 साल के बदले 2 साल का ही होता है. बिल्कुल मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक इवन फॉर दोज जिनकी हम करें बात अफोर्ड जो कर सकते हैं, उनके लिए भी जिनका इंटरेस्ट है. आई थिंक एट दिस पॉइंट इतनी सीट्स अवेलेबल है ना, इट्स अ बिग डील. आप हमारे नॉर्थ साइड से जाइए, गांधरबल में है सिविल इंजीनियरिंग है, वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. बड़गाम में जाए सिविल है, मैकेनिकल है, वहाँ हर कोई ब्रांच. अच्छा, बारामूला में आप जाएं, वहाँ आर्किटेक्चर है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. तो वैसे ही कुपवारा में भी हमारा ऑटोमोबाइल है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है. बांडीपुरा में ट्रैवल टूरिज्म है और उसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है. इन सब ब्रांचेस में जो भी पढ़ना चाहेंगे, कोई हद नहीं है. पूरे मतलब कश्मीर के अंदर ही या जम्मू के मुख्तलिफ अजला के अंदर ही ऐसे कोर्सेज को डिजाइन किया गया है जिससे उन बच्चों का जो बिल्कुल जो और बच्चों को अब बाहर डिस्ट्रिक्ट से बाहर के जाने की जरूरत नहीं है. अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के वो पॉलिटेक्निक. अभी हम कह रहे थे कि ये बहुत कम फी है, लेकिन आपने एक और मुद्दा छेड़ दिया कि स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं. स्कॉलरशिप्स पे हम जरूर बात करेंगे. अभी हम एक छोटे से वक्फे के लिए उठते हैं. नाज़रीन वक्फे के उस पार आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां, और उसके बाद आज की हमारी जो मेहमानान हैं डॉक्टर शफकत आरा और शफकत यूसुफ साहिबा, तो इनसे हम मजीद बात करेंगे. मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद. हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स. हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस. तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर. मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है. वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है. उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा
ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है अभी, मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जैन के इस प्रोग्राम में, और आज के हमारे मेहमानों से जो है गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचानी है। लेकिन उससे पहले मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि आखिरी जो प्रोग्राम के 15 मिनट है, दैट मीन्स 8:45 से हम जो है आपकी कॉल्स लेना शुरू करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, आप वो फ्रीली पूछ सकते हैं। तो मेरे पास एक पहला अंग्रेजी अखबार है और इस पे जो पहली सुर्खी शाया हुई है, LG calls for people centric plans to generate livelihood avenues, 1683 projects completed in Doda under district capex last fiscal। जी एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी दो सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। पार्लिमानी और असेंबली हलकों में फोटो चुनाव फरिश्तों की हुक्म, खुसूसी नजरसानी का हुक्म, दावे और एतराजात अगले माह की 25 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस अखबार की एक और सुर्खी, दरियाई चनाब पर 125 मीटर मोटरेबल पुल का इफ्तिताह, लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा डोडा, स्कीमों और मेगा तरक्याती प्रोजेक्टों पर अमन आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। जी मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है और इस पे जो सुर्खी छाई हुई है, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डिक्लेयर महाराजा हरी सिंह बर्थडे एज पब्लिक हॉलिडे। जी आज के श्रीनगर से शाया होने वाले एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल सर्विस ने 5 करोड़ रोजगार पैदा किए, जमींदारों को भी नौकरी की पेशकश की जिन्होंने जमीन फराहम की, महकमा रेलवे। मेरे पास एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है और इस पे जो खबर शाया हुई है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मस्ट इंट्रोड्यूस मॉडर्न मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ वॉलनट्स टू स्टॉप लॉसेस ऑफ ह्यूमंस इन कश्मीर। एक आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी एक सुर्खी है, बड़ी अच्छी सुर्खी है, 3 बच्चों की मां की 10वीं के इम्तहान में शानदार कामयाबी, 93% नंबरात लेकर इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। हमारी तरफ से खास मुबारकबाद। और आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर शफकत आरा साहिबा कि जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं, स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा जो बड़ी आम है, आपने भी उसको मुश्तहर करने में और आम लोगों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो है प्रगति स्कीम के बारे में जो इस वक्त नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, उसके खादो-खाल जो है स्कीम के, वो थोड़ा बताते हैं, आप वाज़ह करें। जी पिछले 2 साल से AICT ने, MHRD ने एक स्कीम करके, प्रगति करके वो इंट्रोड्यूस की, जो AICT इम्प्लीमेंट करता है उसको। प्रगति इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बच्चियां ही कर सकती हैं? जो बच्चियां AICT इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेंगी वो एंटाइटल्ड हैं 50,000 पर ईयर स्कॉलरशिप के लिए। 3 साल का डिप्लोमा अगर वो करेंगे उनको 1.5 लाख रुपए मिलेगा, अगर वो 2 साल का करेंगी तो उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर आपका फी जो है वो 6,000 है, तब भी उनको 6,000 3 साल का है। जी 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 6,000 3 साल का। मैं वही कह रहा हूँ, जो ये स्कॉलरशिप है ये 50,000 1 साल का इनको मिलता है, तब भी मिलेगा। अगरचे उनकी फी जो है, अगर 6 साल फीस पॉकेट मनी। अच्छा सॉरी, उनको अपना उसमें DBT है, डायरेक्ट बैंक। हाँ, उनको बच्चों को अपना पासबुक, जैसे ही वो एडमिशन लेंगे हमारे कॉलेजेस में, उनको अपना पासबुक लाना है, उनको अपनी इनकम शुड बी अप टू 8 लाख वो होनी चाहिए, अप टू 8 लाख पर ईयर। पर हाँ, उनके पेरेंट्स की वो तो अच्छा खासा होता है। और उसके बाद उनको एक अपनी डोमिसाइल और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लाना है। और हर कॉलेज ने, हमने अपने फैसिलिटेशन सेंटर्स रखे, उनको कहीं बाहर नहीं जाना है, उनको हम ही अपलोड करके देते हैं वो प्रगति जो उनको मिलता है हर साल में। पिछले साल हमारे कॉलेज में ही 150 लड़कियों ने इसका बेनिफिट लिया। 150? जी जी जी, प्रगति में। हाँ, तो आप तो अच्छी खासी नौकरी दे रहे हो। ऑफ कोर्स, वो 4,000 पर मंथ आता है। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हम हमारी इतनी रिच लाइब्रेरीज है सब पॉलिटेक्निक्स में, किसी को कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है। ये
जिनके बस आने जाने का खर्चा है, या मैंने कहा हॉस्टल में बच्चे रहते हैं जो उनको मेस का फीस भरना, या उनको बिल्कुल डिपेंडेंट, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आए लास्ट ईयर जिन्हें ये बेनिफिट लिया, उन्होंने बोला मैम हमारी फाइनेंस, बिकॉज मैंने बोला आपको हमारे जो आते हैं तो वो ने बोला अस गई वारिया मदद यमन स्कॉलरशिप नीच अस चलो थोड़ा सा घर थी यमन गई। तो ये हर किसी, और गवर्नमेंट ने खास तौर पर इस वक्त एम्फेसिस दे रहे हैं कि more than 50%, 60% गर्ल्स आनी चाहिए और इस स्कीम का फायदा उठानी चाहिए। मेन रीजन है टू रेज द स्टेटस ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, टू एम्पावर देम, तो इससे काफी लड़कियों की फायदा हुआ है। हमारे साथ शफकत यूसुफ मैम भी बैठी है, आपने भी स्कॉलरशिप की बात की थी कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनके बारे में बताएं। दूसरी सक्षम है, वो भी AACT की स्कीम है जिसमें डिसेबल बच्चा अगर कोई है, उसमें दोनों आते हैं, लड़की भी है और लड़का भी है। कोई भी 40% से स्पेशली एबल्ड बच्चा हो जिसे 40% से अबव डिसेबिलिटी जी, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो AACT की प्रगति की, जैसे प्रगति की है स्कॉलरशिप, वैसे ही सक्षम की है, जिसे 50,000 उस बच्चे को भी मिलता है और 3 साल उसको वो मिलेगा। For a year 50,000 for per year, 50,000 for per year। इन मैडम का से इन्होंने प्रगति की बात बताई। हमारे कॉलेज में इवन तो कि हमारे पास कोएड है, हमने पिछले साल 59 बच्चियों को डिसबर्स किया AACT ने वो स्कॉलरशिप। 50 वो लगभग 29,50,000 रुपीज था जो हमारे कॉलेज में, क्योंकि हमारे पास फुली लड़कियां नहीं है, बट हमारे भी 59 बच्चों को मिला। डिसेबिलिटी का वाला बच्चा कोई नहीं आया, इवन तो क्या हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन चलाई कि कोई भी डिसेबल हो तो इस यहाँ के माध्यम से बच्चों को पता चले कि डिसेबिलिटी वाला बच्चा कोई हो उसको भी स्कॉलरशिप की ये स्कीम सही वो फायदा उसको मिल जाएगा। अच्छा मैम, यतीम बच्चों के लिए भी एक स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम जी, वो एक्चुअली कोविड से, अगर कोविड जो हुआ था, कोविड की वजह से, कोविड की वजह से अगर किसी के पेरेंट्स हुए, बहुत ऐसे वाकयात हुए जिसके पेरेंट्स का डेथ हुआ, आइदर ऑफ द वन या दोनों, अल्लाह ना करे, तो उसको वो स्कीम का फायदा वो उठा सकता है। तो उसमें दूसरा भी ये भी है कि अगर कोई जो इस स्कीम का जो इस कोविड की वजह से था, उसमें अगर जो मिलिट्री पर्सन का कोई बच्चा वगैरह हो, वो भी उसका लेता, स्वानत है उसका स्कॉलरशिप का नाम, जो भी AACT प्रोवाइड करता है। सिर्फ इसमें एक चीज है, प्रगति में मैं बोलना चाहती हूँ, लास्ट 2 इयर्स में जिनने अपना मैट्रिक किया होगा या 12th किया होगा, मतलब इस वक्त वो बच्चे एलिजिबल हैं जो जिनने 2021 में अपना मैट्रिक किया, बिल्कुल जी, वो फ्रेश बच्चे, नॉट बिफोर दैट। उसके जो बिफोर दैट है, हमारे पास लेबर स्कॉलरशिप है जिसमें बच्चे 30,000 रुपए पर साल ले सकते हैं जिनके पेरेंट्स के पास लेबर कार्ड हो। मेरे ख्याल से ये क्या वो बोलते हैं, आम के आम गुटलियों के दाम हैं। तो जो एक तो पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री है, हॉस्टल का ऑलमोस्ट फ्री है, उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, तो इससे जो उनके पेरेंट्स का जो माली बोझ है वो भी थोड़ा किसी। आपको पता है सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जैसा मैम ने बताया कि वो स्टूडेंट्स जो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और शायद किसी न किसी रीजन की वजह से उनको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती, आई थिंक ये उनके लिए एक एनकरेजमेंट है कि उनके लिए ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक यू सेड, अवेलेबल है एजुकेशन, उनके लिए एक बूस्ट अप है कि नहीं पढ़ाई कर सकते, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे जो ये प्रगति है, इट हैज रियली हेल्प्ड देम। अच्छा डॉक्टर शफकत आरा साहिबा, एक आप काफी अरसे से अब ये जो विमेंस पॉलिटेक्निक है इसके साथ वाबस्ता हैं, कहाँ डेटा है अवेलेबल कि यम ते अत पास आउट गई फ्रॉम 86 वुनिक तामत, जो फिर एम्प्लॉयमेंट की शरह है जी 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 बच्चियों की, अगर हम डॉक्टर ये शफकत यूसुफ साहिबा से भी को भी इंक्लूड करेंगे इसमें, तो ओवरऑल जो पॉलिटेक्निक से निकल के आते हैं बच्चे बच्चियां, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज क्या रहते हैं, और अगर कोई डेटा या कोई सर्वे इसमें हुई है तो कितने फीसदी जो है आज तक? जी एक्चुअली हमारे जो अपने हर एक कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। अच्छा, आप अपने कॉलेज में? सारे कॉलेजेस में अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो पूरा डेटा मेंटेन करते हैं, जो हमारे बच्चे पास आउट होते हैं वो कहाँ जाते हैं,
मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स गो फॉर लेटरल एंट्री, क्योंकि हमारे बच्चे जब डिप्लोमा करते हैं उनको लेटरल एंट्री में मिल जाता है बीटेक के लिए, तो 80% ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे प्रेफर टू गो फॉर फर्दर स्टडीज। वो वहां भी उनमें आपने सुना होगा PMSS स्कीम है, वो उसमें चले जाते हैं और बीटेक उनका 3 ही साल में हो जाता है, 1 साल लेटरल। बाकी जो बच्चे हैं हमारे बहुत एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, हमारा सारा डेटा है बच्चों का। प्लेसमेंट ड्राइव्स हर कॉलेज में होती है, पिछली बार साउथ में हो गई, 8-10 दिन पहले हमारे कॉलेज में हो गई, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आई, उसमें कैंपस ड्राइव्स होती हैं। जी जी, हम कंपनीज को बुलाते हैं। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि हमने काफी सालों के बाद सिलेबस रिवीजन हो गया, कैरिकुलम रिवीजन हो गया, उसमें हमने खास तौर पे ख्याल रखा कि वो इंडस्ट्री रिलेटेड हो, ताकि क्योंकि आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं यहाँ, तो ताकि जैसे ही हमारे बच्चे निकले वो इंडस्ट्री रेडी हो और इंडस्ट्रीज उनको एब्जॉर्ब कर ले। जी जी जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और एंटरप्रेन्योर्स बहुत हमारी जैसे गारमेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी लड़कियां जैसे ही खत्म करती हैं वो अपना काम शुरू करती हैं, बुटीक्स वगैरह शुरू कर देती हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, वहाँ हमारी 100% प्लेसमेंट है, बिकॉज वहाँ जैसे ही वो निकलते हैं या तो वो टेक्नीशियंस बनते हैं, बोथ इन गारमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में उनकी 100% प्लेसमेंट है। अपना काम काज शुरू किया। वैसे बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में भी मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर हम देखें कहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत नहीं है, बट मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी बच्चों को कि बच्चा जो भी पढ़े वो बहुत सिंसियरली पढ़े। जो बच्चा सिंसियरली पढ़ेगा उसको कभी कोई बेरोजगारी छू नहीं सकती है, कोई कहीं नहीं छू सकती। बट कई बच्चे नॉन सीरियस भी होते हैं, बट जो बच्चे मैंने सीरियस देखे मैंने उनको कहीं रुकते हुए नहीं देखा। मैं अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया, मैडम मुझे डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने बोला बेटा लिखो आप एप्लीकेशन में, बोला मुझे कल चाहिए। मैंने बोला कल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बोर्ड से आना है। तो फिर मैंने उसको पूछा इतनी क्या जल्दी है, चलो मैं बताती हूँ। बोला जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा जॉब है बैंगलोर में, अभी तक मैं यहाँ घर पे जॉब कर रहा था क्योंकि कोविड की वजह से उनको एट होम ही से वो चला रहे थे। अब मुझे वापस जाना है, उन्होंने मुझे बोला कि अपना डिप्लोमा लेके आना, और मैंने पूछा कितना सैलरी देते हैं, बोला 75,000। माशाल्लाह। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत तो फिर मैंने सेक्रेटरी साहब को फोन किया, उनको बताया फटाफट, बिल्कुल उनने जितना उनको हेल्प होना था तो कर दिया। तो मतलब ये है कि बच्चा जो पढ़ने वाला हो, जो अच्छा करने वाला हो, वो कहीं रुकता नहीं। सिर्फ एक चीज यहाँ है कि बच्चा पहले ही बोलेगा कि मुझे 50,000 की सैलरी, वो नहीं, ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जहां भी प्लेसमेंट हुई वो स्टार्ट करते हैं 15,000 से या 18,000 से, तो गुंजाइश तिमन स्टार्ट करूं। ये तो जाहिर सी बात है। आज डॉक्टर शफकत आरा साहिबा प्रिंसिपल हैं, इसी कॉलेज में आप लेक्चरर भी थी, बिल्कुल HOD भी थी। मैं वही कह रहा हूँ, उससे पहले आप किसी कॉलेज में पढ़ भी रही थी। ये बच्चे क्या कहते हैं, पहले ही हमें 30,000 क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे जितनी भी कंपनीज पिछली बार भी हमारी प्लेसमेंट ड्राइव हुई, दे स्टार्टेड फ्रॉम 12,000, 15,000। हमारी ऐसी बच्चियां हैं जिनने शुरू इसी से किया 8,000 से, इस वक्त वही बच्चियां 30-35,000 में। इस पर हम और बात करेंगे और भी बहुत कुछ जाना है स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना चाहेंगे, फिर लौटेंगे कुछ ही देर में। वुचतो महरिन सन क्या छ शूबान, UR ज्वेलर्स छ शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ बनियो UR ज्वेलर्स शाही खास गद कदल सराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के, और आज के हमारे 2 मेहमान जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है, शफकत आरा साहब शफकत आरा मैम हमारे दाएं जानी बैठी है, और बाएं जाने बैठी है शफकत यूसुफ साहिबा, जो दोनों जो है प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज वुमेन्स एंड कोएड। तो मैं जानना, अभी तक तो प्रोसीजर था, स्कीम्स थी, स्कॉलरशिप थी, बट ओवरऑल अगर बात करें, जो अपने वैकेंट सीट्स की बात की, मेरे जहन में वो रह गया कि अभी भी 1000 ऑल ओवर जो है वैकेंट सीट्स अवेलेबल है। तो क्या रीज़न है, और अभी तक का जो रोल है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू कम फॉर द एडमिशन, और जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं जिनका आई थिंक अभी भी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम, अवेयरनेस नहीं है।
تو کیا بچے پریفر کرتے ہیں؟ ہاؤ مچ پرسنٹیج ڈو یو سی جو پریفر کرتے ہیں پالیٹیکنک کالج؟ ایکچولی ہمارا یہ پہلے ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اٹ ہیز بین چینجڈ انٹو اسکل ڈیولپمنٹ، کیونکہ خاص طور پہ اس وقت دھیان دیا جاتا ہے کہ بچہ اسکل، جو بچہ اسکلڈ ہوگا وہ کبھی ان امپلائڈ نہیں ہوگا، یہ سے کسب ایسے ان امپلائڈ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں، اور بچے صرف بولتے ہیں کہ پالیٹیکنک کر کے کریں گے کیا، مطلب وہ یہ نہیں ان کو آئیڈیا ہے. جیسے میم نے بھی بولا اگر کوئی بچہ محنت کرے گا وہ کبھی بھی ایکسل ہر جی 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 بالکل وہی. اور پالیٹیکنکس کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ایسی ایسی اسکیمز ہیں، یہاں ہے. اسی میڈیم سے ہم آپ کے پاس آئے آج، یہاں آپ کہتے ہیں سارے دیکھتے ہیں. یہ اپرچونٹیز اس وقت ان کے بچوں کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، وہ اویل کریں، اسپیشلی فار دا بائی اینول اسٹوڈنٹس جن نے ابھی میٹرک وہ سبھی ان نے کہیں ایڈمیشن نہیں لیا ہے، وہ آ سکتے ہیں ان پالیٹیکنک اور خود وہ ڈفرنس دیکھیں گے. جب وہ دیکھیں گے ہمارے سارے پالیٹیکنکس خود اب اپنے بلڈنگس میں شفٹ ہو گئے ہیں. 60 کنالز نئے جو پالیٹیکنکس ہیں وہ، ہاں جی، ہمارا جو ویمنس پالیٹیکنک اٹ از ایٹ 100 کنالز، وہاں اتنی یہ ہے انفراسٹرکچر ہے، فیکلٹی ہے. وہ آئیں، وہ پہلے راؤنڈ کرے، پورا فل سیٹسفائی ہو، پھر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. یہاں پہ ناظرین سے ہم گزارش کرتے چلیں کہ ابھی ہماری فون لائنز جو ہیں وہ بالکل کھلی ہیں. اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، ان کے والدین کو کوئی بھی چیز ذہن میں ہو جو ہمارے جو مہمان ہیں ان سے پوچھنا چاہیں گے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کی کال شامل پروگرام کریں گے. اور ڈاکٹر شفقت یوسف صاحبہ، یہ جو اوور آل اگر ہم آپ کے کالج کی بات کریں تو کتنی انرولمنٹ ہے آپ کے کالج میں، اور ساؤتھ کے جو 4 کالجز ہیں ان میں انرولمنٹ کا اگر آپ کو کوئی اندازہ ہوگا؟ جی ابھی کیونکہ ایڈمیشن چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے، تو سیٹس فل نہیں ہے کہیں بھی. تو یہ 30 تک ہے، 30 تک تو پورا انشاءاللہ پورا امید ہے کہ پوری ہو جائے گی. اوور 60 سیٹیں ہیں آپ کو؟ جی جی، ایک ڈسپلن میں ہمیں 60 سیٹیں تو کافی ہیں، کافی. ایک ضلع کے لیے 60 اور 120 سیٹیں ہمارے پاس ہے. اسی طرح یہاں اننتناگ میں 120 سیٹیں سول اور کمپیوٹر سائنس سے وہاں ہے. شوپین میں بھی 120 سیٹیں ہیں جہاں الیکٹرانکس اینڈ انسٹرومنٹیشن جو برانچ بہت اچھی ہے، بچہ پتہ نہیں کیوں نہیں لیتا ہے، کہ میں نے خود انسٹرومنٹیشن سے انجینئرنگ کی ہے اور میں یہاں پہنچی ہوں. اور میں نے جتنے بھی انسٹرومنٹیشن انجینئر اپنے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھے، میں نے کوئی انڈیا میں نہیں دیکھا، فورن میں ہمیں جو بھی میرے ساتھ تھے وہ فورن میں. پتہ نہیں بچے کیوں نہیں کرنا چاہتے یہاں، شاید گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، ادروائز انسٹرومنٹیشن انجینئرنگ کی بہت اسکوپ ہے، شاید اویئرنیس کم ہے. تو یہ چیز ہے. اور ہمارے پاس اور ایک پالیٹیکنک ہے جو IUST کے انڈر ہے، اس میں بھی ہمارے پاس 4 برانچز ہیں. تو وہاں بھی ابھی ایڈمیشن پروسیس چل رہا ہے جو اونتی پورہ میں ہے. اور میم آپ نے شروعات میں بات کی تھی کہ آپ کے یہاں صرف 2 کورسز ابھی اویلیبل ہیں جن میں بچے انرول کر رہے ہیں، تو کیا فردر کوئی پلانز ہے ٹو ایکسپینڈ دس کورس یا یو آر گوئنگ ٹو ایڈ اینی مور کورسز؟ بالکل ایکچولی پچھلے سال ہی جو ابھی چل رہا تھا تو اس سال ہمیں ہمارے پرنسپل سیکرٹری نے بتایا تھا کہ ہم برانچ نئی انٹروڈیوس ایک نئی برانچ انٹروڈیوس کریں. تو پھر کسی وجہ سے نہیں کر پائے. انشاءاللہ اس سال ضرور پھر ہمارا سب کا کہ کون سی برانچ کون سا کالج کھولے گا نیکسٹ برانچ، اس کا پروپوزل بھی آیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس بار ایک نئی برانچ اور ایک پریزنٹ ہر کئی ڈسٹرکٹ پالیٹیکنکس میں 2 برانچز ہیں، مگر اگلے سال سے ایک برانچ اور انٹروڈیوس ہو رہی ہے. خاص طور پہ جہاں ہاسپٹلز بنے ہیں جیسے اننت ناگ میں بارہ مولہ، وہاں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا بولا ہے کہ میم ہم نے کالز کے لیے بولا تھا، لیکن ہمارا جو یوٹیوب پہ ہم یہ پروگرام ہمارا لائیو جا رہا ہے، تو ایک ہماری ویور ہیں معاون پرویز، وہ جاننا چاہتی ہیں آپ سے کہ آر دی پالیٹیکنک کالجز رننگ اینی ہینڈی کرافٹ کورس لائک سوزنی، زری، کارپیٹ ایٹسٹرا؟ جی ہمارے جو پالیٹیکنک ہے ویمنس پالیٹیکنک، یہاں 2 کورسز ہوتے ہیں 1 سال کا انڈر ہیریٹیج کرافٹ کورس. اس میں شال ویونگ اور شال ایمبرائڈری ہم کرتے ہیں 1 سال کا، مگر اس میں اس سال کے ایڈمیشنز ہو گئے اور ایڈمیشنز فل بھی ہو گئے. اس میں انٹیک ہمارا 21 ہوتا ہے پر جی تو وہ سارے دونوں برانچز ہمارے پر ایئر یو مین ٹو سے پر ایئر، ہاں 1 سال کا کورس ہے. تو 1 سال ایک بیچ میں 21 بچے ہم لیتے ہیں، تو وہ فل ہو گیا اس وقت. شال ویونگ اور شال ایمبرائڈری.
وہ ہیریٹیج کورس انڈر ہیریٹیج کورس. اچھا وہ چل رہا ہے. تو یہ میرے خیال سے ان کے لیے بڑا سنہری موقع ہے جو اس طرح نہیں اس بار ہو گیا اس کا ایڈمیشن ختم ہو گیا مطلب فل ہو گیا. جی ان کو تو 2000 اسٹائپن یہیں سے دیتا ہے گورنمنٹ پر منتھ. اچھا جی 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 ایک تو وہ ایک اسکل بھی سیکھتے ہیں اور ایز اسٹائپن ان کو 2000 روپے پر منتھ ملتا ہے. جو میم اسکل کی میں بات کرنا چاہتی ہوں جیسے لائک انہوں نے سوال پوچھا کہ ویونگ وغیرہ کا ایسے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آئی تھنک جو اب فریلی لڑکیاں جو ہے لائک یو سیڈ بوٹیکس آن کر رہے ہیں یا باقی چیزیں بزنس. تو ایسی کون کون سی اسپیسیفکلی اگر اب آپ بتائیں ہمیں ساؤتھ سے بھی اور ابھی یہاں کشمیر میں بھی کون سی اسکل ڈیولپمنٹ کورسز اویلیبل ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یا تو جو ابھی شروع ہوئے ہیں یا انرولمنٹ ابھی کم ہو رہی ہے مے بی اسٹوڈنٹس آر ناٹ اویئر. یہی انڈر ہیریٹیج کرافٹ کورس ہر کوئی اسکلس ہر ایک ہمارے ITIs بھی ہیں اور پالیٹیکنکس جیسے ہمارا KGP ہے وہاں ووڈ کارونگ سکھا رہے ہیں اور پیپر ماشی. تو ہاں ویسے ہر کسی ITI میں 1 سال کا جو یہ انڈر ہیریٹیج کرافٹ کورس ہے ابھی نئے پالیٹیکنکس میں وہ نہیں انٹروڈیوس کیا گیا ہے مگر جو پرانے اسٹیبلش پالیٹیکنکس ہیں اس میں انڈر ہیریٹیج کرافٹ کورس ہر کوئی جو کشمیر کا کسب ہے چاہے وہ جموں ہو بسولی پینٹنگ ہو یا یہاں کا جو آپ کا ویونگ ہے شال ویونگ ہے شال ایمبرائڈری ہے کارپیٹ ویونگ ہے وہ سارے کورسز چل رہے ہیں. اسٹوڈنٹس انرول کر رہے ہیں. ہاں ایک چیز آپ سے فل ہوتا ہے جاننا چاہیں گے میم وہ یہ کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک کالر شاید ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پہلے ان کی کال لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ہم اور بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کامن الحمدللہ شکر ہے بس کن فرمائیے جناب حکم کریے فرمائیے. جی سٹھا شکریہ سوال کرنے خاطر امہ سوالک اور جواب دیت میڈم ام برونٹ تو مگر ونکن کرو اس دوبارہ یمن رکویسٹ اسے پتمہ اس کالجن مز آسان پن پلیسمنٹ ڈرائیو کریں. پتمہ 10 دۄہ برونٹ گئی سٲنِس وومینز پالیٹیکنیکس مز اکھ پلیسمنٹ ڈرائیو یتھ مز اکھ نیبرم کمپنی تہِ آئی یوکوہاما تم نی 40 بچہ سن مگر گۄڈٕ چھُ آسان پیکیج تھوڑا تمن کمٕے توے چھِ تھوڑا بچہ کران انہیبٹ گژھنس مگر پتہٕ چھِ تم وار وار تِتھے پٲٹھۍ پروگریس کران کیازِ کہ یمو چھُ آسان پلین ڈپلوما کوٚرمُت پیکیج چھُ سٹارٹ گژھان 10 to 15 ساس تین مگر واریا اباؤٹ 100 بچہ گئی اسے پتمہ لٹ پلیسمنٹ ڈرائیو مز تم. جی تو یہ بڑی اچھی بات ہے خوشائند بات ہے کہ ایسا جو پلیسمنٹ ڈرائیو ہوتا ہے بچے صاحب روزگار بنتے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچے آپ کے کالجز سے پڑھ کے باہر آتے ہیں تم پتہ باقی ہیکان روزگار فراہم کریں. جو انٹرپرینر بنتا ہے وہ تو باقیوں کو بھی دیتا ہے. بڑی اچھی بات. اچھا میم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی آپ فرما رہی تھیں کہ کچھ کورسز ایسے ہیں کہ جہاں ایڈمیشن فل ہو جاتا ہے جلدی ہی جیسے آپ نے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی تو کیا کوئی ایسا پلان ہے حکومت کے زیر غور کے ایسے کورسز میں جہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ان میں سیٹیں بڑھائی جائیں؟ ہمارا جی ہم نے اس سال پرپوز کیا میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہماری 30 ہے انٹیک نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ 60 ہم اس کو اچھا اس کو ڈبل کر رہے ہیں. وہ ہمیں AICT کو ہمارا اپنا پورٹل ہوتا ہے جب ہمارا AICT کا کھلتا ہے اس میں ان کو لکھنا ہوتا ہے پھر وہ سارا دیکھتے ہیں کہ ہے وہ انفراسٹرکچر ہے ویدر اٹ از فیزیبل اور ناٹ دے سکتے ہیں یہ انکریز کر سکتے ہیں انٹیک پھر جب وہ سارا سیٹسفائی ہو کر وہ ہمیں پھر تو فی الحال کیا اسٹیٹس ہے کہ وہ سیٹسفائی ہیں تو اگلے سال سے آپ کو انشاءاللہ. جی 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 بڑی اچھی بات. اور جو شفقت یوسف صاحبہ ہیں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو کلگام کا پالیٹیکنک ہے یا ساؤتھ میں جتنے بھی پالیٹکس ہیں ان میں ایڈمیشنز جو ہیں وہ کتنے اور بڑھائے جا رہے ہیں کورسز اور ایڈ کیے جا رہے ہیں لیکن آپ کے جواب سے قبل ہمیں ایک اور فون کال ہے جن سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب حکم کرتا ہوں.
جناب سوال کرنے خاطر شکریہ. یزن تہند سوالک تعلق یہ تعلق سانس ازکس پروگرامس ست سان ازکن مہمان ست یہ ایکچولی اس تھی یسان زان یہ ہینڈی کرافٹس ڈپارٹمنٹس ست یہ معاملہ تلن یم زن سن ازک مہمان اگر تہ پنس ات کارخانس من ژر بچ یمو زن میٹرک کورمت حال حال یا ام برو تہ کورمت تم ہیکوک تہ یہندس ات پالٹیکنک من تمن ایڈمشن دان مل تمن تھوڑا سا پونس ٹونک تہ ایڈمشن فیس تہ کم سکالرشپ تہ ملان بیٚیہِ ہیٚچھن تم تھوڑا سائنٹفک طریقو سۭتۍ یہ کٲم مےٚ چھُ باسان یہ صحیح جواب ہے سوالک تو جاننا چاہتا ہوں. تو یہ جو سیٹیں ہیں یہ کورسز ہے 2012 سے شروع ہوا آپ کا پالیٹیکنک کالج, تو 2 کورسز ہی ابھی وہاں پہ اویلیبل ہیں. تو کیا پلان ہے آگے کتنے کورسز بڑھنے کا, اور بالکل مطلب اس سال یا اگلے سال تک کیا آپ کا وہی پہلے بھی بتا رہی تھی کہ ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہے انہوں نے پچھلی بار بڑا یہ کیا تھا کہ ایک نیا کورس انٹروڈیوس کرے. اس کے لیے ہمیں اے آئی سی ٹی کا وہی جو میڈم نے بتایا کہ بالکل وہ پورا ان کو ڈیٹیلز ہونی چاہیے, پورا انفراسٹرکچر وغیرہ جو بھی ہمیں اس میں پورٹل میں بھرنا ہوتا ہے تو وہ اپروول دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پروسیس کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہر جو پرپوز آیا بھی ہے, جیسے ہمارے کالج میں کمپیوٹر سائنس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے, اور اسی طرح شوپین میں کمپیوٹر سائنس کا ہے, اور اننتناگ میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ان میں وہاں وہ کھولنی ہے. تو یہ پرپوزل گیا ہوا ہے کہاں کون سی برانچ کھلے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو اب 23 میں جو ایڈمیشنز ہوں گے وہ 3 برانچز. بہت خوب. اور اب ہمارے پروگرام میں ابھی بچا ہے وقت 2 منٹ, تو 1 منٹ آپ شفقت صاحبہ کو اور 1 منٹ آپ کو. تو 1 منٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں پیغام یہی دوں گی, بہت اچھی اسکیمز ہیں, بچے انویئر ہیں, وہ اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہیں, سیٹس ویکینٹ ہیں کچھ, وہ آئیں پالیٹیکنکس میں ایڈمیشن لے اور دے ول فیل دا ڈفرنس دیم سیلوز انشاءاللہ. بہت بہت خوب. اور شفقت یوسف صاحبہ. جی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ٹیکنیکلی جب انسان ٹیکنیکل کورسز کرتا ہے تو وہ کبھی بیکار نہیں رہے گا. بٹ میری یہی ریکویسٹ رہے گی جو بچہ پڑھے وہ سنسیئرلی پڑھے اور وہ کبھی بیکار نہیں ہوگا. اگر وہ ادر دین ٹیکنیکل کورسز پڑھے گا تو شاید بیکار رہے گا, بٹ ٹیکنیکل کورس پڑھ کے وہ کبھی بیکار. آپ کا دعویٰ ہے؟ جی بالکل بالکل, وہ کبھی بیکار نہیں ہوگا. بٹ یہ میں سبھی بچوں کو بولوں گی کہ بچہ پہلے سے محنت کرے. ایسا نہیں کہ بس آنا ہے تو بس ڈپلوما لے کے لے جانا ہے, نہیں, پڑھنا ہے اس کو سنسیئرلی پڑھنا ہے, اور نوکری نہیں نوکریاں اس کو آ جائیں. ماشاءاللہ بہت 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 اچھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد جو ہے نا 2 کالج میں گورنمنٹ ویمنس پالیٹیکنک بیمنا میں اور کولگام کے, کیونکہ جب دونوں پرنسپل صاحبان ہمارے پروگرام میں آئی اچھی باتیں کی, تو اسٹوڈنٹ جو ہے زیادہ راغب ہوں گے. ہر جگہ تو اس وقت یہاں اس فورم سے کہتے ہیں ہر کسی ڈسٹرکٹ میں جائیں اور جو جس کے قریب پالیٹیکنک ہو وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں. بہت خوب. اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ایڈمیشن کے حوالے سے, اسکالرشپس کے حوالے سے بہت اہم جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شفقت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بلایا. ظہیر نصیب بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام گڈ مارننگ جین کے ساتھ جڑنے کے لیے. ہر صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ پروگرام گڈ مارننگ جین کے. دیجیے مجھے اور اریب الطاف کو آج کے پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ.